वीडियो भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजनों मित्रों बेलियो, मैं तुहाडा अपना आरफ शाह। अज असी मौजूद हाँ जनाबे हाजी मुहम्मद लतीफ खोखर साहब नाल उन्हां दे दरे दौलत से। मेरी खुशकिस्मती कि इन्हां दी ज़ियारत तो मुस्तफीद होने का मौका मिलिया। इकबाल राहत साहब अल्लाह पाक उन्होंने जनता च कर देवे, उन्हों की खुशबू इन्हां चो आ रही है। अज मेरा दोस्त 2012 का विछड़िया, उन्हों की भाई की सूरत 2021 मेरे नाल मौजूद है। तो आओ अज असी इन्हां नाल गलबात करते हाँ, तो नाले इन्हां कोलों इन्हां दा कलाम भी सुनने हाँ। तुहानूं इंशाअल्लाह मज़ा आवेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज सब ठीक ठाक हो? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। ठीक है, अल्लाह का एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज साहब कदों इधर अरदब वाले पासे आउण दा इतफाक होया? ये जी तकरीबन 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इस तरह भाई इकबाल साहब के कहण ते इधर शुरू किया अदब च। अच्छा ते माशाअल्लाह। वो चूँकि शायरी करते सन तो मैं उन्होंने कहा भी मैं शायरी नहीं कराँगा, मैं नसर लिखांगा, क्योंकि अगर मैं भी शायरी की तो कंपटीशन हो जाता है। वाह, लिहाजा फिर मैं उन्होंने कहा कि मैं नसर लिखांगा। बिल्कुल सही। एक अफसाना मैं लिख के किसी वक्त लिख के रखा सी एक जगह ते, तो मैं फाड़ के उन्होंने सुनाया। अच्छा। उसका नाम सी ट्रैफिक जाम। वो बहुत पसंद किया उन्होंने। पंजाबी च सी? पंजाबी ट्रैफिक जाम नहीं जी, उर्दू से। पहला मेरा अफसाना उर्दू से। अच्छा माशाअल्लाह। शुरू मैं उर्दू च किया। ठीक है। उन्होंने उस वक्त लैके मेरे को लिफाफा लिया, उत्ते एड्रैस लिख के ते डाकखाने कहने लगे सुबह पा देना। अच्छा जी। वो जनाब जिसले वो मुतलका जगह ते पहुंचा, ठीक है, तो तीसरे दिन मैनू ਉਹਦਾ अपना फोन आ गया एडिटर का। उन्होंने नाम से जनाब रिजवान साकब साहब। बच्चों के अदब च उन्हों का बड़ा नाम है, बड़िया किताबां ने, बड़ा काम है। जी जी, बहुत बड़ा नाम है रिजवान साकब साहब जी। हाँ, उन्होंने रसाला से आँख मचोली। ठीक है। वो पहले मेरी अफसाना छपया जी। उन्होंने फोन किया, मेरी बड़ी हौसला अफजाई हुई। माशाअल्लाह। कहने लगे होर लिखो, बल्कि हर महीने लिख के भेजा करो। अच्छा। अगले महीने फिर उन्होंने मैं लिख के भेजा साइकिल। हाँ वाजिब। वो भी उन्होंने पसंद किया। फिर मैं चूँकि मैं बच्चा तो नहीं सा, मेरे अगे हर मैदान खुला सी। फिर मैं एक चूँकि मेरा एक दीनी ज़हन है। सही है। बल्कि एक दोस्त मेरा ਉਹਦਾ तबसरा मेरे ते वे कि हाई साहब तुसी कुछ भी लिखो ना, भावें नसर लिखो, नज़म लिखो, गज़ल लिखो, ते तुसी अखीर ते मौलवी बन जाते हो। ਜਿਹੜਾ ਕਿ बनना भी चाहिए। बनना भी चाहिए। वो फिर चूँकि एक तलाक का मसला साढ़े मामले मसले माशरे दे विच ना बहुत ही अजीब है। कोई कहता 3 तलाक एट ए टाइम दो, कोई कहता ना दो, कोई इस तरह करो, इस तरह। अच्छा। उस मसले में फिर बड़े अच्छे तरीके दे नाल उस अफसाने दे विच मैं उन्हें सैट किया। उसका नाम से जिद्दी औरत। अच्छा। वो औरत जिद्दी होंदी है, पहले तो शादी नहीं कराती, बड़ा ज़्यादा पढ़ जाती है। ठीक ये है। भी कलमियाँ साडा कि बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ जान तो फिर उन्होंने म्यार के रिश्ते नहीं लभदे। नहीं लगते। वो इस तो फिर जिद करके बैठी, मेरे मतलब का कोई नहीं आया। उम्र भी लंघती जा रही, माँ प्यो परेशान हो जाते हैं, वालदा फौत हो जाती इस दौरान। अल्लाह। तो वो जनाब मसला दीगर है कि बात बहुत लंबी हो जाएगी। वो तलाक का जड़ा मामला फिर उन्होंने मैं समझाया। अव्वल तो मैं दसिया कि मर्द नूं तलाक देनी ही नहीं चाहिए। मर्दानगी ये नहीं कि तलाक दे दियो। मर्दानगी ये वे उन्होंने वसाओ, अच्छी है बुरी, अच्छी नाल तो सारे वसा लेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो गलत भी मिल या कोई थोड़ी अड़ब है या वो इखलाकियात तो थोड़ी कमज़ोर है तो तुसी निभा करो, ये तुहाडी मर्दानगी है। कि फिर तलाक का दसिया कि भी तलाक देनी तो एक दो, 3 ना दो एट ए टाइम। एक तलाक दोगे तो भी तुहाडा मसला हल हो जाता है। जिसले 3 महीने गुजर जाते हैं, औरत की इद्दत गुजर जाती, औरत भी आज़ाद है, तुसी भी आज़ाद हो। वो भी जिथे चाहे बजा कर सकते, तुसी भी जिथे चाहो। बिल्कुल, इस्लाम ने इजाज़त दी है। जे तुहाडे आ जाता तुहाडे ज़हन च कि मेरे को गलती हो गई है, तुसी इद्दत दे दौरान चाहो तो तुसी रजू कर सकते हो। अगर वो टाइम गुजर जाए तो तुसी दोबारा निकाह कर सकते हो। ठीक है। इस मसले में मैं बड़े प्यारे तरीके नाल अपना किया कवर। वो लोगों ने बहुत पसंद किया, बल्कि नवाए वक्त मैं ये भी छपया भी है। अच्छा। कि
ਤਲਾਕ ਸਲਾਸਾ ਕਭੀ ਨਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਜੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਤਲਾਕ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੱਕ ਠੱਕ ਠੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਈ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਟਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛਾਪੀਆਂ? ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ 2021 'ਚ। ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ माशाल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत थे, यानी मैं किसी एक मौजू ते पाबंद नहीं होया। ठीक है। हालांकि मेरा एक दोस्त है नज़ीर अंबालवी, उन्होंने फरमान सी कि एक शोबे नूं रखो ते ओहदे च तुसीं तरक्की कर सकते हो, हर पासे जाओगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि मेरा ज़हन मुतमईन नहीं है इस चीज़ से, मैं जिथे कमी कमजोरी देखना मैं उत्थे लिखना। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो नसर च होवे, चाहे वो नज़म च होवे, चाहे वो जो भी मसाइल मसले मैं मसाइल ते लिखना वा। बिल्कुल ठीक है, मसाइल ते चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਵਾਦੀ ਥੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਰੱਬਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਹਵਾ ਦੀ ਧੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂ ਕਿਆਮਤ ਬਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਕਰਮ ਰਿਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਭਾਈਆ ਧੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇਰੀ ਕੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਸਬਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਔਰ ਨਸਰ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਸਰ 2 ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਲ ਅਦਬ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਦੀਬ ਔਰ ਅਦਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਦਬ ਔਰ ਅਦੀਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਕੇ ਅਦਬੀ ਸਿਤਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਕੇ ਅਦਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਰਦੂ ਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਆਰਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 320-25 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੂਨਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਸਨ ਅੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੈ, तो फिर वफाए पाकिस्तान के अदबी सितारे के हवाले नाल मैं बच्चों के शायरां और अदीबां की डायरैक्टरी शाया की है। वो तकरीबन 250 या 250 बंदा मौजूद है। और उसका दूसरा एडिशन जो है वो इस वक्त तैयारी के मराहल च सही, वो तकरीबन कोई 250-300 बंदा मजीद मेरे को। उस तो इलावा तो अजे मैं इकट्ठे फार्म कर रहा यार, कोई दोस्त भेजना चाहे अपना एड्रैस अपना तारफ तो फिलहाल वो भेज सकता। अच्छा जी साहब ये दसो कि साढ़े दोस्त मेरे बड़े भाई जिन्हों नाल मैं एक बहुत सारा अरसा गुजारिया लाहौर दे विच, उन्हां दी संगत च रहा, उन्हां दे साया दस्त शफकत दे हेठां मैं पलिया। उन्हां दियां किन्नियां किताबां उन्हां दी हयाती च छपियां और उन्हां तो बाद तुसीं किन्नियां किताबां छापियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? जी माशाल्लाह, अच्छा सवाल है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी 4 किताबां छापियां सन। एक नात दी सी, एक हीर कहानी ते 2 आम शायरी सन। ठीक है, गज़ल दीयां किताबां। ते उन्हां दे फौत होण तो बाद फिर मैं उन्हां दा जो कलाम मेरे हत्थ आया ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਨੈਣ ਪਿਆਲੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਤਨ ਈਮਾਨ। ਵਤਨ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਮ ਵੀ ਖੁਦ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ, ਨੈਣ ਪਿਆਲੇ ਰਾਹਤ ਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਛਾਪਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਰਵਾ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਪ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਛਾਪਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੋਕ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕੋਲੋਂ ਰੱਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਐਸੀ ਔਲਾਦ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਬਹਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੂँਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ੁਆਰਾ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੂਫੀ ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਆਰਾ ਦੀਆਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਯਾਤ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ? ਸਰ ਆਮ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਤੋਂ 50 ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਮਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, 20-25 ਬੰਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲਹਮਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, 200-250 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ, ਬੋਤਲਾਂ, ਚਾਹ, ਹਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2019 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀਰਤ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ 2021 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸੀਰਤ ਪਾਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਨਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 50 ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਤਾ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। तो उस तो अलावा मेरे उत्ते मकाला एक लिखिया जा चुका है। अच्छा। ये 2019 और उस तो बाद मैं किताबी शक्ल छाया कर दिता है। ठीक है। 500 किताब छाया की, बल्कि हूँ वो जी सरबराह से मुजाहिदा भट्ट साहबा ने, तो उन्होंने मैंने फरमाया कि तुहाडे आज़ाद च कॉलेज असीं प्रोग्राम भी करवावांगे। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इस वक्त एट ए टाइम मेरे उत्ते 2 बच्चे मकाला लिख रहे ने, एक बच्चों के बाल अदब के हवाले नाल और एक मेरे अफसानियां के हवाले नाल। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी सर। बहुत खुशी हुई है सब तुहाडे नाल मिल के, और अल्लाह पाक तुहानूं हयाती दे, सलामत रहो, खुशियां माणो, जवानियां माणो। कैसा